करता था, बराबर है। छेल्ले कंईक तो कि छेल्ले कंईक अवरोधकता पर आपणे गाडीने अटकावी थी, बराबर है। अवरोधकता ने आ असर करता परिबळोनी वात करता था। एनी पहला तो कि सूत्र धार्युं हतुं, एनी पहला शुं धार्युं हतुं? सूत्र कंईक एवुं हतुं, बराबर। खास ध्यान राखजो भाई, सूत्र आपणुं कंईक एवुं हतुं कि आर छे ए लंबाईना समप्रमाणमां आड़छेदना क्षेत्रफळना व्यस्त प्रमाणमां बेयने भेगा करता था। तो कि आर चले छे एल अपॉन ए चले छे एनी निशानी काढीने बराबर एटले रो एल अपॉन ए। आवी कंईक कथा छे ए आपणे ऑलरेडी करी लीधी छे। हवे आ सूत्रने आधारे दाखला गणवानी वात आवशे। सूत्र कम्प्लीटली याद राखी लेवानुं छे। अवरोध आर बराबर रो एल अपॉन ए। क्लियर? ओके। हवे तो कि हवे दाखलो जोईए। रकम एनी कंईक एवी छे कि एल लंबाईना वाहक तारनो अवरोध आर छे। खास ध्यान राखजो, एल लंबाईना वाहक तारनो अवरोध आर छे। जो तारने नियमित रीते खेंची तेनी लंबाई, जो तारने खेंचवानो छे, तारने नियमित रीते खेंची तेनी लंबाई एन एल करवामां आवे। रेडी? लंबाई में फेरफार कर्यो एन एल करवामां आवे तो तारनो नवो अवरोध केटलो हशे? तो तारनो नवो अवरोध केटलो हशे? ओके। पहला तो सौथी पहला रकम ने जोई राखवानुं। शुं आप्युं? एल लंबाई। जो आमां एक कंडीशन है भाई, रेडी? कंडीशन अप्लाय करवानी है खास कि आ बधी वस्तु करवामां आवे तो कि तो तारना कदमां कोईपण जातनो फेरफार थतो नथी। कदमां कोईपण जातनो फेरफार थतो नथी। ए तमने रकममां ज एवी कंडीशन आपी दीधी। ए आपणे एमां तो कि मानीने हलवानुं। सौथी पहला बात करवानी छे तो कि तारनी लंबाई एल छे। ज्यारे तारनी लंबाई एल छे त्यारे तारनो अवरोध केटलो छे? तो कि आर छे। हवे तारनी लंबाई ने वधारी दई अने केटली करी? तो कि एन एल करी। त्यारे अवरोध केटलो हशे ए शोधवानो छे। तो सौथी पहला काम करशुं ए तो कि सौथी पहला काम करशुं ए शुं करशुं? तो कि तारनी मूळ लंबाई लखी लेशुं। मूळ लंबाई केटली छे? तो कि एल छे। तारनुं आड़छेदनुं क्षेत्रफळ केटलुं छे? मूळ तो कि ए जेटलुं छे। रेडी? तारनी लंबाई तो कि एल छे, तारना आड़छेदनुं क्षेत्रफळ तो कि ए छे। हवे तारने खेंचो। रेडी? तारने खेंची लीधो ने तो तारनी नवी लंबाई मळी। तारनी नवी लंबाईने आपणे नाम आपशुं एल डेस्क। एल डेस्क आपी दीधी। केटली छे? नवी लंबाई खेंची दईए तो पछी तो कि एन एल जेटली थाय। नवी लंबाई तो कि एल डेस्क जेने लीधी एन एल जेटली छे। तारनुं नवो क्षेत्रफळ आड़छेदनुं क्षेत्रफळने आपणे कही दीए ए डेस्क। ओके। पहला मूळ लंबाई एल हती त्यारे आड़छेदनुं क्षेत्रफळ ए हतुं। नवी लंबाई तो कि नवी लंबाई एल डेस्क नाम आपी दे। ए केटली छे? तो कि एन एल। नवुं क्षेत्रफळ तो कि ए डेस्क। कदमां कोईपण जातनो फेरफार थतो नथी एवी कंडीशन अहीं आपी दीधी।
ઓકે, એ કન્ડિશનને ધ્યાનમાં લઈને આગળ વધીએ. કદમાં કોઈ પણ જાતનો ફેરફાર થતો નથી તો કે તો કહી શકાય કે AL બરાબર A ડેસ્ક L ડેસ્ક થાય કે નહીં. કદમાં કોઈ પણ જાતનો ફેરફાર, લંબાઈમાં તો કે લંબાઈમાં ફેરફાર થયો એની પહેલાંનું તો કે એનું પહેલાંનું કદ હતું AL જેટલું હતું. પછી પણ કોઈ ફેરફાર થયો નથી એટલે તો કે બેયના કદનું મૂલ્ય કેવું છે તો કે સમાન છે. તો AL બરાબર A ડેસ્ક L ડેસ્ક થાય કે ન થાય તો કે આ કહી શકાય. કદમાં કોઈ જાતનો ફેરફાર થતો નથી. હવે તો કે હવે સમજો ખાસ, AL બરાબર A ડેસ્ક L ડેસ્કની વેલ્યુ આપણે ખબર છે કેટલી છે તો કે NL. તો L ડેસ્કની જગ્યાએ હું શું મૂક દઉં તો કે NL મૂક દઉં. કંઈ વાંધો કોઈને તો કે ન જોવો જોઈએ. બરાબર છે બે બાજુથી LL તો કે LL હાલ્યા ગયા ભાગી ગયા. હવે વધ્યું શું તો કે A બરાબર A ડેસ્ક N વધ્યો. બરાબર છે. હવે તો કે A બરાબર A ડેસ્ક N વધ્યો. આપણે તો કે આપણે નવું આડછેદનું ક્ષેત્રફળ જોઈએ તો સૂત્રનો કરતાં A ડેસ્કને બનાવીએ. A ડેસ્ક બરાબર શું થાય તો કે N ગુણાકારમાં છે, અહીંયા આવે તો ભાગાકારમાં આવે A/N. એક વસ્તુ આપણે આ મેળવી. હવે ગોતવાનું છે એ તો કે નવો અવરોધ ગોતવાનો છે. શું ગોતવાનું છે? નવો અવરોધ ગોતવાનો છે. તો જ્યારે લંબાઈ L હોય, આડછેદનું ક્ષેત્રફળ R હોય, અવરોધ R હોય, લંબાઈ L હોય, આડછેદનું ક્ષેત્રફળ કેટલું છે તો કે A છે, ત્યારે અવરોધ તો કે ત્યારે પહેલાનો અવરોધ R બરાબર શું થશે તો કે R બરાબર સૂત્ર આપણે જાણીએ ρL/A થશે કે નહીં થાય. જૂનો અવરોધ L હોય R ત્યારે તો કે આ સૂત્ર લાગે કે ન લાગે ρL/A. હવે તો કે હવે નવો અવરોધ જોઈએ. નવો અવરોધ કેટલો થાય? નવા અવરોધને R ડેસ્ક નામ આપીએ. રો તો કેવું છે તો કે અચળ છે, રેડી, અચળાંક છે એટલે એમાં કોઈ જાતનો ફેરફાર પડશે નહીં. જૂના અવરોધ માટે તો કે જૂની જે વેલ્યુ હતી એ લીધી, નવા અવરોધ માટે તો કે નવી વેલ્યુ લેશું. સૂત્ર તો કે આ જ લાગશે R ડેસ્ક રો. એલની જગ્યાએ તો કે નવી લંબાઈ છે એ લેશું L ડેસ્ક. એની જગ્યાએ તો કે નવું આડછેદનું ક્ષેત્રફળ છે એ લેશું A ડેસ્ક. બરાબર છે. જૂનો અવરોધ હતો એ તો કે R બરાબર ρL/A. નવો અવરોધ કેટલો થાય તો કે નવો અવરોધ R ડેસ્ક જે શોધવાનો છે R ડેસ્ક ρL/A ડેસ્ક. હવે તો કે હવે વાત કરશું એ વેલ્યુ મૂકી દઈએ. R ડેસ્ક બરાબર રો L ડેસ્ક શું છે? L ડેસ્કની જગ્યાએ NL મૂકી દઉં. NL છેદમાં A ડેસ્ક અહીં આપણે ગોઈતો કેટલો છે તો કે A/N. એના છેદમાં રેડી R ડેસ્ક મેળવો. હવે તો કે હવે બેયનો ગુણોત્તર લઈ લઈએ એટલે તો કે મળી જાય. બેયનું શું લેવાનું છે તો કે ગુણોત્તર લેવાનો છે Rનો અને R ડેસ્કનો. કેને કોનો ગુણોત્તર લેશું તો કે R અને R ડેસ્ક. ઓકે, જો 98 સુધી દાખલા ગણાય એ ડાયરેક્ટ થઈ જતા હતા. આમ જોતા તો કે આમ જોતા એક પ્રકારે આ દાખલો છે તો કે એક પ્રકારે આ સાબિતીનો દાખલો છે. બરાબર. બેયનું શું લેશું આપણે તો કે ગુણોત્તર. કોનો તો કે જૂના અવરોધનો અને નવા અવરોધનો R અને R ડેસ્કનો. Rની વેલ્યુ ખબર છે કેટલી છે ρL/A. R ડેસ્કની વેલ્યુ મૂકી દઈએ. R ડેસ્કની વેલ્યુ કેટલી મૂકી તો કે ρNL/A/N. રેડી. બેયની શું મૂકી તો કે કિંમત મૂકી. હજી આપણે જોઈએ આગળ. ρL અંશનો છેદ છે એ ક્યાં આવશે તો કે છેદમાં આવશે. તો એકલો L વધ્યો, પણ આ ક્યાં જશે તો કે ઉપર જજો. આ છેદનો છેદ છે એ તો કે આ અંશમાં જશે અને આ છેદનો છેદ છે એ તો કે ઉપર જશે. બરાબર. એટલે
અહીંયા વધ્યું એ રો, આ એ છે ક્યાં આવ્યો તો કે નીચે આવ્યો, બરાબર. બીજું નીચે શું છે તો કે એન છે, એલ છે. આ તો કે છેદનો છેદ એ છે એ તો કે અંશમાં જાય, સોરી એન છે તો કે છેદનો છેદ અંશમાં જાય નીચેના એન, અને આ છે તો કે ઉપર જાય એ. આવું કંઈક મળ્યું કે નહીં? શું કર્યું એ ખાસ સમજજો, બાકી ગોટો થશે આમાં. બેયની કિંમત મૂકી પછી તો કે રો એલ, આ તો કે છેદ છે અહીંયા છેદમાં જવા દીધો, પછી તો કે એન એલ. ઓકે, હવે તો હવે કામ કરીએ એક આના ઉપર કરીએ. ગણિત તમે સારી રીતના ભણતા હશો. રેડી? આ તો કે આ છેદનો છેદ એ છે એ ક્યાં જાય? અંશમાં જાય. આ એકલા પદ વિશે વિચારીએ તો કે છેદનો છેદ અહીંયા અંશમાં જાય, એટલે આ એન આની હારે ગુણાણો અને આ એ છે આની હારે ગુણાણો. ક્લિયર? આ વસ્તુ નથી તો કે આર અપોન આર ડેશ. હવે ઉડતા હોય ઉડાડી દો. રો રોને લઈને ભાગ્યો, એલ એલને લઈને ભાગ્યો, એ એને લઈને ભાગ્યો. વધ્યો કોણ તો કે હું ને તું. કોણ કોણ તો કે એન ને એન. એન ગુણ્યા એન એટલે તો કે એન સ્ક્વેર. સિમ્પલ વસ્તુ છે. આર અપોન આર ડેશ બરાબર. ઉપર કંઈ વધ્યું નથી, ઉપર ધોળું કરી નાખ્યું બધું છે એ તો કે ઉડી ગયું. કંઈ ન હોય તો એક, આ બધું તો કે ઉડી ગયું. વધ્યું શું તો કે એન ગુણ્યા એન એટલે તો કે એન સ્ક્વેર. આપણે નવો અવરોધ જોઈએ છે જે ગોતવાનો છે. નવો અવરોધ છે એને કઈ સંજ્ઞા આપી આપણે તો કે આર ડેસ્ક. તો આર ડેસ્કને તો કે પહેલાં ઉપર લઈ લઈએ. આ પણ ગણિતમાં તમે ભણ્યા હશે. ઉલટ સુલટ બેયને અવરા કરો તો આને પણ અવરું કરવું પડે. તો આને હું આર ડેસ્કની જગ્યાએ આર લખું તો આને તો કે 1 અપોન એન સ્ક્વેરની જગ્યાએ તો કે એન સ્ક્વેર અપોન 1 એટલે 1 લખવાની જરૂર છે નહીં. આર ડેસ્ક એટલો જોઈએ તો સૂત્રનો કરતા એને બનાવીએ તો આર ડેસ્ક બરાબર ભાગાકારમાં છે અહીંયા તો ગુણાકારમાં આવે એન સ્ક્વેર આર. વારે વાહ, આવી ગયું, મજા આવી ગઈ. કઈ રીતના કર્યું તો કે કંઈ કર્યું જ નથી. જો આના ઉપરથી સાબિત થાય, જો ખાસ સમજજો તમે. રેડી? એમણે સાબિત કરવું હોય ને તો એ થઈ જાય. આ બેનો સંબંધ જો જૂનો અવરોધ, નવો અવરોધ ને જૂનો અવરોધ, આ બેનો તમે સંબંધ જો તો કેવો સંબંધ થશે તો કે આને બમણું કરવામાં આવે. એન સ્ક્વેર આર થયો. અહીંયા શું થયો? એન સ્ક્વેર આર થયો. એટલે તો કેવું થતું કે બમણું છે એનાથી તો કેવું થતું કે બમણું થશે. સિમ્પલ વસ્તુ છે. સાબિત કઈ રીતના કર્યું તો કે સૌથી પહેલાં તારની મૂળ લંબાઈ હતી આપેલી છે એ લીધી. એના માટેનું આડછેદનું ક્ષેત્રફળ એ. નવા તારની લંબાઈ તો કે એલ ડેસ્ક જેને કીધી એ આપેલી છે એન એલ. નવા તારનું ક્ષેત્રફળને આપણે તો કે એ ડેસ્ક કીધું. હવે તો કે કદમાં કોઈ જાતનો ફેરફાર પડતો નથી એટલા માટે લંબાઈ ગુણ્યા તો આડછેદનું ક્ષેત્રફળ બેય માટે કેવું રહે તો કે સમાન રહે. એટલા માટે બરાબરની નિશાની મૂકી. એલ ડેસ્કની કિંમત આગળ આપણે આપી દીધી એટલે તો કે એલ ડેસ્કની જગ્યાએ એન એલ મૂક્યા. એલ અને એલ કેન્સલ આઉટ થયા તો એ બરાબર એ ડેસ્ક એન. હવે આપણે તો કે નવું ક્ષેત્રફળ અહીંયા આગળ તો કે અવરોધમાં મૂકવું હતું એટલા માટે તો કે એ ડેસ્ક જોતું હતું એટલે એ ડેસ્કને સૂત્રનો કરતા બનાવ્યો એટલે એ અપોન એન મૂક્યું. હવે તો કે હવે જ્યારે લંબાઈ એલ હોય ત્યારે અવરોધ આર છે તો એના માટેનું સૂત્ર શું થાય તો કે આર બરાબર રો એલ અપોન એ, જે આપણે સાબિત આગળ કરી લીધું. એ જ રીતના નવો અવરોધ મળે એને તો કે આર ડેસ્ક. આર ડેસ્ક એટલે મતલબ તો કે બે અવરોધને અલગ પાડવા માટે તો કે એકને આર કીધો અને એકને આર ડેસ્ક કીધું. એના માટેનું સૂત્ર તો કે રો એ અચળાંક છે, એ બે માટે સમાન રહે એટલે એમાં કોઈ પણ જાતનો ફેરફાર થતો નથી. પણ લંબાઈમાં ફેરફાર થાય છે અને આડછેદના ક્ષેત્રમાં ફેરફાર થાય છે. બરાબર? એટલા માટે એને અલગ પાડ્યું, એલ ડેસ્ક અને એ ડેસ્ક કીધું. હવે તો કે એલ ડેસ્કની કિંમત મૂકી, એ ડેસ્કની કિંમત મૂકી. પછી બે અલગ અલગ અવરોધ મળ્યા છે એ બેનો તો કે ગુણોત્તર લીધો. એ બેનો શું લીધો? ગુણોત્તર લીધો. આર અપોન આર ડેસ્ક બેની કિંમત મૂકી. જો અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખજો, આ પદ ઉપરથી આ પદ કેમ આવ્યું ને એ તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં આના ઉપરથી ડાયરેક્ટ આ છે. રેડી? આ પદ પછી ડાયરેક્ટ શું છે તો કે આ પદ છે. એટલે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે આના ઉપરથી આ કેમ આવ્યું તો કે સિમ્પલ વસ્તુ છે. અહીંયા તો કે અહીંયા ગણિત તમારું સારું હોવું જોઈએ. રેડી? અંશનો છેદ છે એ છેદમાં લીધો. આ તો કે એમણમ છે. આ છે તો કે છેદનો છેદ છે એ અંશમાં જાય અને એનો પાછો છેદ છે એ તો કે આ પદને વિચારવાથી એ તો કે આ અંશમાં જશે એટલે અહીંયા પદ મેળવું એ તો કે રો એલ એ
રો એલ, આ એ ઉપર ગયો, આ એ છે એ કયો છે તો કે આ છે, નીચે તો કે રો એન એલ, આ એ છે તો કે છેદમાં આવ્યો, અને આ છે એ તો કે અહીંયા આવ્યો. પછી તો કે જે ઉગતા હતા એને ઉડાડી દીધા હતા, વધ્યું એન સ્ક્વેર. આર ડેસ્ક આપણે જોતો હતો, આર ડેસ્કના સૂત્રનો કરતા બનાવ્યો એટલે તો કે નવો આર ડેસ્ક મેળવ્યો. ક્લિયર? બીજું કંઈ છે નહીં. આ દાખલો તો કે આ દાખલો આમ જોતા અટપટો લાગે છે તમને, પણ વ્યવસ્થિત રીતે સમજો તો કંઈ પણ જાતનું કંઈ લોચા જેવી વસ્તુ છે નહીં. ક્યાં તમને ખાલી પડશે તો કે અહીંયા જ પડશે. એ પદ મેં ઓલરેડી આપી લીધું કે કઈ રીતના કરવાનું, કઈ રીતનું આ પદ આવ્યું એ તમે ટેક્સ્ટ બુક અથવા તો કોઈ પણ રેફરન્સ બુકમાં જોશો તો કે આ પદ ઉપરથી ડાયરેક્ટ આ પદ આપેલું છે. બરાબર? એ શું કામ આવ્યું તો કે આ રીતની પ્રોસેસથી આવ્યું. ક્લિયર? જોઈ લો એક વખત. રેડી? તારણ ક્યાં નીકળે તો કે તારણ એવું નીકળે કે આર ડેશ બરાબર એન સ્ક્વેર આર છે ને, તો મતલબ તો કે કોઈ પણ તારની લંબાઈ છે તો કે એન સ્ક્વેર એન જેટલી વધારવામાં આવે. રેડી? તો એના અવરોધમાં શું કરતા તો કે એન સ્ક્વેર જેટલો થાય, મતલબ બમણો થશે. બીજું કંઈ છે નહીં. કેટલા ગણો થાય તો કે 2 ગણો થાય. હવે તો કે હવે એના પછીની વાત કરીએ. ધારો કે શું ધારવાનું છે? કોઈ વિદ્યુત ઘટકના 2 છેડા વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત ઘટાડીને અગાઉના મૂલ્યના અડધો કરતાં તેનો અવરોધ તેનો તે જ રહે છે. ખાસ ધ્યાન રાખજો, કોઈ પણ વિદ્યુત ઘટકના 2 છેડા વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત આપણે શોર્ટમાં લખીએ. ધારો કે કોઈ પણ 2 છેડા વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત, રેડી? વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત ઘટાડીને અગાઉના મૂલ્યથી અડધો કરવામાં આવે. પહેલાં હતું એનાથી તો કે અગાઉના મૂલ્યથી અડધો કરવામાં આવે છે, ત્યારે તેનો અવરોધ તેનો તે જ રહે છે. મતલબ તો કે અવરોધમાં કોઈ પણ જાતનો ફેરફાર થતો નથી. તો વિદ્યુત ઘટકમાંથી વહેતા વિદ્યુત પ્રવાહમાં શું ફેરફાર થાય છે? તો વિદ્યુત ઘટકમાંથી પસાર થતા વિદ્યુત પ્રવાહમાં શું ફેરફાર થાય છે? આવું કંઈ સમજાતું જ નથી આમાં ને. એવું લાગે ને કે આ એનું એ રાખે ને ઘટાડે ને વધારે ને, આમાં કંઈ છે જ નહીં. આગલો તમે તો કે આગલો ઓહમનો નિયમ ભણ્યા હશે ને, આગળ તમે ઓહમનો નિયમ ભણ્યા હશે ને તો તમને કમ્પ્લીટલી યાદ રહેશે. આ જો સમજો, ખાસ ધ્યાન રાખજો. 2 છેડા વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત ઘટાડીને અગાઉના મૂલ્ય કરતાં અડધો કરવામાં આવે ત્યારે અવરોધ છે તો કે તેનો તે જ રહે છે. તો વિદ્યુત પ્રવાહમાં શું ફેરફાર થાય? આમાં કથા કોની કરી? વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત, અવરોધ અને વિદ્યુત પ્રવાહ. ઓકે, ક્લિયર? વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત, અવરોધ અને વિદ્યુત પ્રવાહ કેમાં આવે? કરો યાદ. વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત V, વિદ્યુત પ્રવાહ I અને અવરોધ R. બરાબર છે? આ કેમાં આવે? ચાલે છે ઓહમના નિયમમાં આવે. બરાબર? ક્લિયર? હવે શું કરવાનું કીધું કે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત હતો એનાથી તો અડધો કરી દીધો.
ત્યારે શું કર્યું તો કે એને અડધો કરી દીધો. વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત હતો એના કરતાં ચલે છે ની નિશાની નહીં આવે ને, આર મૂકી દીધો બરાબર. હા તો એનાથી શું કરી દીધું તો અવરોધ અડધો કરી દેવામાં આવ્યો. તો હવે શું વિદ્યુત પ્રવાહમાં શું ફેરફાર થાય, અને સાથે કન્ડિશન એવી પણ આવી કે અવરોધમાં કોઈ પણ જાતનો ફેરફાર થતો નથી. અવરોધ છે એ તો કે અચળ રહે છે. તો આગળ આપણે આવું ભણી લીધા કે આઈને સૂત્રને તમે કરતા બનાવો તો શું થાય, તો કે I ઇઝ ઇક્વલ ટુ તો કે V/R થશે. થાય કે ન થાય? I ઇઝ ઇક્વલ ટુ V/R થાય કે ન થાય? વિદ્યુત પ્રવાહની વાત કરીએ એટલે આ દાખલો એક પ્રકારનો સમજા જેવી વસ્તુ છે, કઈ રીતના થાય. 1 માર્ક્સમાં પૂછવું હોય તો પૂછી શકાય. હવે જો આરમાં કોઈ જાતનો ફેરફાર થતો નથી, આર છે એ અચળ રહે. આઈનો આ બે વચ્ચે સંબંધ કેવો હશે એ પહેલાં તમને યાદ હોવું જોઈએ. I બરાબર V/R છે તો એમ કહી શકાય કે I ડાયરેક્ટલી પ્રપોઝલ ટુ V, મતલબ Vના સમપ્રમાણમાં છે, અને I છે તો કે આરના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે. રેડી? ઓહમના નિયમ ઉપરથી તો કે આઈને સૂત્રનો કરતા બનાવ્યો. શું કામ? તો કે વિદ્યુત પ્રવાહમાં ફેરફાર કઈ રીતના થાય એ જાણવું આપણે. રેડી? તો આઈને સૂત્રનો કરતા બનાવ્યો એટલે V/R થયું. તો એમ કહી શકાય કે વિદ્યુત પ્રવાહ છે વિદ્યુત સ્થિતિમાનના સમપ્રમાણમાં છે અને અવરોધના તો કે વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે. એટલી વસ્તુ ક્લિયર થઈ કે નહીં? ઓકે. મતલબ શું કે સમપ્રમાણમાં છે એનો મતલબ એવો છે કે જો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત વધારો તો વિદ્યુત પ્રવાહ પણ વધશે, વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત ઘટાડો તો વિદ્યુત પ્રવાહ પણ ઘટશે. 2 ગણો કરો તો આ પણ 2 ગણો થાય, 4 ગણો કરો તો આ પણ 4 ગણો થાય, અડધો કરો તો આ પણ અડધો થશે. આવી ગયા ઠેકાણે. શું કીધું? તો કે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત અડધો કરવામાં આવે. આને તો કે આને અડધો કરો 1/2, આને તમે 1/2 કરો તો કે સમપ્રમાણમાં હોવાને લીધે આઈ પણ કેવો થાય? તો કે આઈ પણ 1/2 થશે કે નહીં થાય? આરને તમે ભૂલી જ જાઓ. શું કામ? તો કે અહીંયા ચોખ્ખું કહી દીધું કે અવરોધમાં કોઈ પણ જાતનો ફેરફાર નથી થતો, એનો એ જ અવરોધ રહે. એટલે તમે આરને તો અત્યારે ભૂલી જ જાઓ. આપણે સંબંધ કોની વચ્ચેનો છે? તો કે આઈ અને વી. કઈ રીતનો છે? તો કે સમપ્રમાણતાનો છે. કોના ઉપરથી? તો કે ઓહમના નિયમ ઉપરથી. વી વધે તો આઈ વધે, વી ઘટે તો આઈ ઘટે, 2 ગણો થાય તો 2 ગણો થાય, 4 ગણો થાય તો 4 ગણો થાય, અડધો થાય તો અડધો જ થવાનો છે. અહીંયા પણ એ જ કીધું કે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત ઘટાડી અને કેવો કરી દીધો? તો કે અડધો કરવામાં આવે તો વિદ્યુત પ્રવાહ પણ કેવો થશે? અડધો થશે. ક્લિયર? તો આના ઉપરથી કહી શકાય કે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત અડધો કરવામાં આવે તો ઓહમના નિયમ મુજબ આઈ ડાયરેક્ટલી પ્રપોઝલ ટુ વી તો વિદ્યુત પ્રવાહ પણ કેવો થશે? અડધો થશે. ગોટ ઇટ? ક્લિયર? ઓકે. શું કર્યું? તો કે આખી રકમ છે એને સમજા વ્યવસ્થિત. વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત, અવરોધ અને વિદ્યુત પ્રવાહ, એવું ઓહમના નિયમમાં આવે. V = I/R, V = I/R. વિદ્યુત પ્રવાહની વાત કરવી એટલે અહીંયા સૂત્રનો કરતા બનાવો V/R. હવે તો કે સંબંધ કઈ રીતનો થાય? તો કે I અને V સમપ્રમાણમાં છે, અંશમાં છે ને. I બરાબર V કહી શકાય કે ન કહી શકાય? તો કહી શકાય. તો V વધે તો I વધે, V ઘટે તો I. આરને ભૂલી જ જવાનું. શું કામ? તો કે એનું એ જ રહે, કોઈ જાતનો ફેરફાર થતો નથી. તો રકમમાં એવું કીધું કે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત અડધો કરો તો આઈમાં શું ફેરફાર થાય? તો કે 2 સમપ્રમાણમાં હોવાને લીધે તો કે આઈ પણ કેવું થશે? તો કે અડધો થશે. ક્લિયર? રકમને ખાસ સમજવાની. બાકી શરૂઆતમાં કંઈ ટપો ન પડે. ઓકે. તો આજ પૂરતી આ 2 દાખલા. નેક્સ્ટ ટાઈમ આ જ સૂત્રનો ઉપયોગ કરી અને જો નવા દાખલા હોય તો એ કરશું. સાથે તમારે એ પણ કામ કરવાનું છે. ટેક્સ્ટ બુકમાં જ્યાં પણ કે આ સૂત્રને અનુલક્ષીને તમને દાખલા દેખાય કે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને દાખલા થશે, કયું? તો કે આ. તો તમારે ગણવાની ટ્રાય કરવાની. બાકી આવતા લેક્ચરમાં હું એ વસ્તુ તો કે કરાવીશ, 100%ની વાત છે.
ઓકે, તો આજ માટે એટલું. અને પાકી બુક બનાવવાની કીધી દાખલાની નોટ તો કે અલગથી રાખજો, એ વસ્તુ ભૂલાય નહીં.